Okay, so we will start our discussion on a singly linked list first, right? So in the last session, we have discussed what is a node in a linked list. Okay, so node in a linked list is nothing but a combination of data and link. Okay, in some literature you can find, okay, it is a combination of data and next. In some cases you can use it data and link. So it is up to you what you have to follow. Okay, best strategies, okay, you can follow data and link. So combination of these two things creates one node. Okay, so same part is represented here, okay, graphically. So if you observe on the screen, okay, so this is a linked list. Okay, so you can change the data. If the data is A, then B, then C, okay, accordingly you can change it. Data in the first node is A, data in the second node is B, and data in the last node is C, for example. Then there is a head which points to a first node or a starting node in a linked list, and from every node you are having a link to a next node. Okay, so instead of link they have used the next here, right? Okay, so by using that next, okay, we can point to a next node which will comes in our linkage, okay, in our cells, right? So from a last node, okay, it points to a null. Okay, null indicates, okay, this is the end of a linked list, no more node is available. So the idea is the same idea is used here, right? So these are the types of linked list. So in case of singly linked list, item navigation is forward only. So I will tell you what is singly linked list and what is doubly linked list. So I will tell you the difference. Now in case of and what is a circular linked list also. Now in case of singly linked list, we are having a nodes in which we are having only two parts. And the first part is a data and the second part is a link. Okay, and you can move in a one direction. Okay, what it is represented here in a linked list representation part, it is represented in the same manner. You are moving towards your right direction, right? From a head you are moving to a first node in the right direction, from a first node you are moving to a second node in the right direction, and so on. So you are following one direction until and unless you will reach to a last node. Okay, until and unless you will reach to a last node. Okay, so you are following a one direction. Now keep in mind this particular fact that the last node is identified. Okay, how is it identified, last node? The idea is very easy. In case of linked list, to identify a last node, what is required? Okay, the idea is the node which points to a null node, or the node or the link of a node which points to a null node is called as a last node. ज्या नोडची लिंक नलला पॉईंट करत असते तो कोणता नोड असतो? लास्ट नोड असतो. तेव्हा तुम्हाला ह्या रिप्रेझेंटेशनमध्ये लिंक लिस्ट रिप्रेझेंटेशन लक्षात येईल तुम्हाला की आपण एकाच डिरेक्शनमध्ये जातो आहे, राईट डिरेक्शनमध्ये जातो आहे, लेफ्ट टू राईट जातो आहे. ज्यावेळेला अशा पद्धतीने आपण काम करतो तेव्हा त्याला म्हणायचं सिंगली लिंक लिस्ट. काय म्हणायचं बघा? सिंगली लिंक लिस्ट. मग डबली लिंक लिस्टमध्ये काय असेल? ह्याची पुढची केस असेल ज्या वेळेला आपण लेफ्ट टू राईट जाऊ शकतो, ज्या लिंक लिस्टमध्ये आपण लेफ्ट टू राईट जाऊ शकतो, ॲट द सेम टाईम राईट टू लेफ्टही जाऊ शकतो, त्या लिंक लिस्टला काय म्हणणार आपण? डबली लिंक लिस्ट. एक्झॅक्टली ॲडिशनल केस और एक्झॅक्टली एक्सटेन्शन ऑफ दिस. In case of singly linked list, either we can move from a left to right direction. Okay, only one direction we are following it. But in case of doubly linked list, we are following both the direction, left to right as well as right to left. आता तुम्ही विचार करा, आपल्याला जर लेफ्ट टू राईट मूव्ह करायचं असेल तर काय लागतो? आपल्याला एक लिंक पॉइंटर लागतो, बरोबर ना? पुढचा नोड कोणता हे आपल्याला समजलं पाहिजे, लिंक पॉइंटर लागतो. इथे तुम्ही ह्या डायग्राममध्ये बघू शकाल पहिल्याच पेजवर की हेडकडून तुम्हाला फर्स्ट नोडकडे जाण्यासाठी पॉइंटर आहे, फर्स्ट नोडपासून सेकंड नोडकडे जाण्यासाठी पॉइंटर आहे, अँड सो ऑन. तो हा पॉइंटर असल्यामुळे तुम्ही जाऊ शकताय. ठीक आहे, म्हणजे पॉइंटर असल्यामुळे सिंगली लिंक लिस्ट बनवता आली आपल्याला. डबली लिंक लिस्ट बनवायची असेल तर हा पॉइंटर तर असलाच पाहिजे, दिलेला पॉइंटर असलाच पाहिजे जो लेफ्ट टू राईट डिरेक्शनमध्ये इंडिकेट करतो आहे. पण तुम्हाला राईट टू लेफ्ट पण आलं पाहिजे ना, म्हणजे अजून एक पॉइंटर असला पाहिजे, बरोबर? अजून एक पॉइंटर असला पाहिजे जो काय करेल
तुमच्या मागच्या नोडला पण सांगेल. पुढचा नोड तर आपल्याला समजतोय, मागचा नोड कोणता आहे तो पण समजला पाहिजे. ठीक आहे. म्हणून ज्या वेळेला आपण सिंगली लिंक लिस्ट बनवतो त्यावेळेला आपण एकच पॉइंटर वापरतो आणि त्याला नाव काय देतो आपण, लिंक किंवा नेक्स्ट पॉइंटर देतो. बघा, म्हणून इथे नेक्स्ट पॉइंटर दिला आहे. तुम्ही नेक्स्ट वापरू शकता किंवा लिंक वापरू शकता. पण ज्या वेळेला आपण डबली लिंक लिस्ट बनवतो त्यावेळेला आपण 2 पॉइंटर यूज करतो, ज्याच्यामध्ये आपल्याला नेक्स्ट पॉइंटर पण लागतो ॲज वेल ॲज प्रिव्हियस पॉइंटर पण लागतो. प्रिव्हियस पॉइंटर काय करतो, मागचा नोड कोणता आहे ते पण सांगतो. ठीक आहे. सो दिस इज द डिफरन्स बिटवीन सिंगली लिंक लिस्ट अँड डबली लिंक लिस्ट. सिंगली लिंक लिस्टमध्ये एका पॉइंटरची गरज असते, डबली लिंक लिस्टमध्ये 2 पॉइंटरची गरज असते. ओके, बट बाय युझिंग अ डबली लिंक लिस्ट, what is the facility of doubly linked list? We can move in a forward direction or we can move in a backward direction. I will show you that representation, okay, of a doubly linked list. Okay, here it is not given, but I will show you the representation of doubly linked list also. Okay, today we will concentrate on a singly linked list only. What? In case of circular linked list, what happens? Okay, this is in a linked list representation. Okay, in a diagram you can identify that you are identifying the last node. How you are identifying it? Just now I have told you the node. Okay, we again come back to a singly linked list. आता आपण singly linked list वरच येऊया. The node, okay, in which the link or next of that node is pointing to a null node, then it is called as a last node. ज्या नोडचा लिंक, ज्या नोडची लिंक किंवा ज्या नोडचा नेक्स्ट नलला पॉईंट करतो तो नोड काय असतो, आपला लास्ट नोड असतो. तुम्ही या लिंक लिस्ट रिप्रेझेंटेशनमध्ये ते बघू शकता की कोणता आहे, थर्ड नोड जो आहे तो आपला काय लास्ट नोड आहे, कारण त्याची लिंक कुठे पॉईंट करते किंवा त्याचा नेक्स्ट कुठे पॉईंट करतो, नलला पॉईंट करतो. सर्क्युलर लिंक लिस्टमध्ये काय करायचं, तो जो नोड, लास्ट नोडचा नोड जो नलला पॉईंट करतो आहे तो नलला पॉईंट न करता आपण सर्कल क्रिएट करायचं. जसं आपण सर्क्युलर क्यूमध्ये सर्कल क्रिएट करत असतो तसं इथे पण करायचं. सर्क्युलर क्यूमध्ये काय सांगायचो आपण, लास्ट इलेमेंट इज कनेक्टेड विथ द फर्स्ट इलेमेंट. सिमिलरली इथे पण काय करायचं, लास्ट नोडला काय करायचं, फर्स्ट इलेमेंट बरोबर कनेक्ट करायचं. म्हणजे लास्ट इलेमेंटची जी लिंक आहे किंवा लास्ट इलेमेंटचा जो नेक्स्ट आहे जो सध्या नलला पॉईंट करतो त्याने नलला पॉईंट न करता कुठे पॉईंट केलं पाहिजे, फर्स्ट इलेमेंटकडे. म्हणजे जिथे हेडने पॉईंट केलं आहे त्या इलेमेंटकडे, त्या नोडकडे पॉईंट केलं पाहिजे. म्हणजे काय क्रिएट होईल बघा, सर्कल क्रिएट होईल. ओके, दिस इज द सर्क्युलर लिंक लिस्ट. ओके, मग ह्याची गरज काय, आता ह्याची गरज आपण ज्या वेळेला आपण सर्क्युलर लिंक लिस्टबद्दल विचार करणार आहोत तेव्हा शिकूया. सध्या जास्त कॉम्प्लिकेशन्स करण्याची गरज नाही. सध्या तुम्हाला एवढंच माहिती असलं पाहिजे, देर आर 3 टाईप्स ऑफ लिंक लिस्ट विच कॅन बी यूज्ड. वन इज अ सिंगली लिंक लिस्ट, सेकंड इज अ डबली लिंक लिस्ट, अँड द लास्ट इज अ सर्क्युलर लिंक लिस्ट. टुडे we are going to focus on only singly linked list. In this session we focus on only singly linked list. Okay, this is our today's topic of discussion. Okay, so this is, okay, in a linked list representation what is given, it is a singly linked list. Then what are the operations we can perform on a linked list? First and foremost operation which required, आणि ह्याबद्दल आपण विचार केलेला होता लास्ट सेशनमध्ये. आपल्याला काय करावं लागतं, आता इथेच बघा आपल्याला काय बनवलं आहे, 3 नोडची लिंक लिस्ट आहे. देर आर 3 नोड्स इन अ लिंक लिस्ट. यू कॅन इझिली कॉम्प्यूट इट. ओके, हेडने पॉईंट केला आहे फर्स्ट नोडला आणि लास्ट नोडची जी लिंक आहे किंवा नेक्स्ट आहे तो कुठे पॉईंट करतो आहे, नलला पॉईंट करतो आहे. ओके, तेव्हा नोड ए, नोड बी, नोड सी असे 3 नोड आहेत. त्याने नावं दिलेली नाहीत, त्याने 3ही नोड एकच वापरले आहेत. आपण नोड ए, नोड बी, नोड सी असं म्हणूया फॉर सेक ऑफ सिम्प्लिसिटी. आता मला सांगा, ह्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट काय, की आपल्याला पहिलं ऑपरेशन काय करावं लागेल नेहमी, की आपल्याला इन्सर्शन करावं लागेल. नक्की करावं लागेल. समजा लिंक लिस्टमध्ये अजून एक नोड पाहिजे असेल तर इन्सर्शन करावं लागेल. सो इन्सर्शन इज द बेसिक ऑपरेशन यू वॉन्ट टू परफॉर्म ऑन अ लिंक लिस्ट. सिमिलरली तुमची जी लिंक लिस्ट बनवलेली आहे सध्या ती 3 नोडची बनवलेली आहे, त्यामधून काही एलिमेंट्स डिलीट पण करावं लागेल. सो डिलिशन इज वन ऑफ द ऑपरेशन यू वॉन्ट टू परफॉर्म, राईट. ओके, सेकंड ऑपरेशन अजून काय करावं लागेल आपल्याला, डिलिशन व्यतिरिक्त काय करावं लागेल, आपल्याला डिस्प्ले पण करावं लागेल. डिस्प्लेचा मिनिंग काय, डिस्प्लेचा अर्थ असा आहे की
आपल्याला जी लिंक लिस्ट तयार केलेली आहे आपण, त्यामध्ये आपण 3 नोड आहेत असं सांगतोय, बरोबर आहे. पण त्यांची व्हॅल्यू असेल ना, डेटा असेल ना, तो पण आपल्याला सांगायला लागेल. सो डिस्प्ले ऑफ एलिमेंट, जसं आपण ॲरेची एलिमेंट डिस्प्ले करत असतो तशी आपल्याला लिंक लिस्टची पण एलिमेंट डिस्प्ले करावी लागतील. सो वन मोर ऑपरेशन. अजून कोणतं ऑपरेशन असेल? सर्च करावं लागेल आपल्याला पर्टिक्युलर नोड, पर्टिक्युलर एलिमेंट दिलेल्या लिंक लिस्टमध्ये आहे की नाही हे सर्च करायचं असेल किंवा फाइंड आउट करायचं असेल तर आपल्याला सर्चिंग ऑपरेशन करावं लागेल. सो देर आर 4 बेसिक ऑपरेशन यू वॉन्ट टू परफॉर्म. प्रत्येक लिटरेचरमध्ये कमी जास्त ऑपरेशन दिलेली असतात, ती महत्त्वाची नाहीत. नेहमी आपल्याला 4 ऑपरेशन करावी लागतात लिंक लिस्टवर. ती कोणतीही लिंक लिस्ट असेल, सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट और सर्क्युलर लिंक लिस्ट. फर्स्ट इज अ इन्सर्शन, next is the deletion, then display, and the last is the searching. You want to perform these 4 operations. In some literature, okay, they have given 6 operations, 7 operations. ते काय करतात, त्या ऑपरेशनचे छोटे छोटे पार्ट बनवून अजून ऑपरेशन्स करून देतात. ठीक आहे, पण आपण फक्त 4 बेसिक ऑपरेशन लक्षात घेणार आहोत. त्याचे काही टाईप्स आहेत. आता टाईप्स कसे बनतात बघा. इन्सर्शन करायचं आहे आपल्याला. इन्सर्शन करायचं असेल तर आपण दिलेल्या लिंक लिस्टमध्ये, आता दिलेली लिंक लिस्ट किती नोडची आहे? 3 नोडची आहे. दिलेल्या लिंक लिस्टमध्ये डिफॉल्ट इन्सर्शन कुठे करणार आपण? लास्ट पॉईंटला करणार. म्हणजे काय, लास्ट नोडच्या पुढे अजून एक नोड घेऊन येणार आणि त्याला लास्ट नोड बनवणार. हे डिफॉल्ट इन्सर्शन झालं. अजून कुठे इन्सर्शन करू शकतो? म्हणजे लिंक लिस्टच्या शेवटी इन्सर्शन करू शकतो आपण, लिंक लिस्टच्या सुरुवातीला इन्सर्शन करू शकतो, लिंक लिस्टच्या मध्ये पण इन्सर्शन करू शकतो. ओके, तेव्हा इन्सर्शनच्या 3 केस बनतात. इन्सर्शन ॲट द एंड, इन्सर्शन ॲट द बिगिनिंग, इन्सर्शन इन द मिडल. मध्ये पण करू शकतो. सिमिलरली डिलिशन करत असताना पण वेगवेगळे केसेस बनू शकतात. डिलिशन ॲट द एंड, डिलिशन इन द बिगिनिंग, डिलिशन इन द मिडल. बघा, डिलिशन ॲट द एंड, डिलिशन ॲट द बिगिनिंग, डिलिशन इन द मिडल. म्हणजे मध्ये डिलिशन करू शकतो, मधलं एलिमेंट डिलीट करू शकतो, शेवटचं करू शकतो किंवा सुरुवातीचं करू शकतो. तेव्हा डिलिशनच्या पण अजून 3 केस बनतात. ओके, डिस्प्लेच्या वेगळ्या केसेस बनू शकत नाही. डिस्प्ले करताना सगळ्या एलिमेंट्सना डिस्प्ले करायचं आहे आपल्याला. सो डिस्प्ले ऑपरेशनच्या केसेस बनत नाहीत किंवा सर्चिंगच्या पण केसेस बनत नाहीत. ओके, सो फॉर अ इन्सर्शन देर आर 3 more cases. Actually for a insertion we are having a 3 sub cases. Similarly in case of deletion we are having 3 sub cases. म्हणून काही लिटरेचरमध्ये कमी जास्त ऑपरेशन्स दिलेली आहेत, पण आपल्यासाठी किती ऑपरेशन्स महत्त्वाचे? 4 ऑपरेशन्स महत्त्वाचे आहेत. समजा तुम्हाला क्वेश्चन आला, डिफाईन लिंक लिस्ट or draw the singly linked list and define basic operations on a singly linked list, then you have to discuss about these 4 basic operations only. याबद्दलच तुम्हाला डिस्कशन करायचं आहे. काही वेळेला असा पण क्वेश्चन येतो MSBT पेपरमध्ये, आपण बघणार आहोत पेपर्स, आपण जस्ट सुरू केला आहे लिंक लिस्ट डिस्कशन. असा पण क्वेश्चन येतो की discuss a case of insertion and inserting a node in the beginning of a linked list. मग तुम्हाला फक्त इन्सर्शनची केस डिस्कस करायची आहे, पण कोणती? इन द बिगिनिंग. पण त्यावेळेला अपेक्षा काय आहे? तुम्हाला तो अल्गोरिदम लिहिता आला पाहिजे. तुम्हाला सुरुवातीला एक एक्झाम, आणि फक्त अल्गोरिदम नाही आहे, ह्यामध्ये काय करायचं आहे बघा. पहिली गोष्ट म्हणजे तुम्ही एक लिंक लिस्ट बनवली पाहिजे आणि त्या लिंक लिस्टमध्ये तुम्ही एक नोड, नवीन नोड बिगिनिंगला इन्सर्ट करून दाखवला पाहिजे. त्या नोडचा डेटा काय आहे हे महत्त्वाचं नाही आहे, तुम्हाला समजली की नाही कन्सेप्ट हे महत्त्वाचं आहे. तुम्हाला कन्सेप्ट समजली पाहिजे, तुम्हाला दाखवता आलं पाहिजे पॉईंटर कसे अपडेट झाले आहेत, आपण इन्सर्शन केल्यानंतर काय काय चेंजेस आपल्याला लिंक लिस्टमध्ये करावे लागले, ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला काय करता आल्या पाहिजे? शो करता आल्या पाहिजे, दाखवता आलं पाहिजे. ठीक आहे, आणि त्याला मार्क्स आहेत. तेव्हा 2 मार्क्स त्याला आहेत की तुम्हाला रिप्रेझेंट करता येतं की नाही, आणि 2 मार्क्स तुम्हाला अल्गोरिदम लिहिता येतं की नाही. अल्गोरिदम खूप इझी आहे, खूप इझी अल्गोरिदम आहे, काही डिफिकल्ट नाही आहे. आपण डिस्कस करणार आहोत त्याबद्दल. पण कुठल्या पद्धतीचे क्वेश्चन्स येऊ शकतात त्याबद्दल मी तुम्हाला सांगितलं. किंवा असा पण क्वेश्चन येऊ शकतो, डिस्कस अ केस इन विच डिलिशन ऑफ ॲन इलिमेंट फ्रॉम अ लिंक लिस्ट, डिलिशन ऑफ ॲन इलिमेंट ॲट द एंड फ्रॉम अ लिंक लिस्ट. म्हणजे तुम्हाला ॲट द एंड जे इलिमेंट आहे, शेवटचं जे इलिमेंट आहे लिंक लिस्टमध्ये ते डिलीट करायचं आहे, तर ती केस डिस्कस करा. मग तुम्ही काय करणार आहात? तुम्ही पहिल्यांदा लिंक लिस्ट ड्रॉ करणार आहात, त्यानंतर शेवटचं इलिमेंट डिलीट करून दाखवणार आहात, आणि काय काय चेंजेस करायला लागले डिलिशन करत असताना हे सगळं दाखवणार आहात, आणि त्याखाली तुम्ही अल्गोरिदम लिहिणार आहात. सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट यू हॅव टू अंडरस्टँड द केस. एकदा तुम्हाला ती केस अंडरस्टँड झाली, ती सिच्युएशन अंडरस्टँड झाली की नंतर अल्गोरिदम लिहिणं खूप सोपं आहे, खूप इझी आहे. आणि एकदा अल्गोरिदम यायला लागला तुम्हाला की प्रोग्रॅमिंग करणं इझी आहे.
की फक्त बिल्डिंग ब्लॉक्स आहेत. महत्त्वाची गोष्ट काय, तुम्हाला ते अपडेट करता आलं पाहिजे. लिंक कशा अपडेट करायच्या, लिंक लिस्ट परत रिड्रॉ कशी करायची हे समजलं पाहिजे. आणि सगळं हे मॅथमॅटिकल आहे. इथे काय थिओरिटिकल काही चालणार नाही. कन्सेप्ट क्लिअर असेल तरच करता येणार आपल्याला. म्हणजे तुम्हाला लक्षात आलंच पाहिजे की इन्सर्शन कसं करायचं आहे, कुठे करायचं आहे, कशा पद्धतीने पॉईंटर अपडेट करायचं आहे, डिलिशन कुठे करायचं आहे, कशा पद्धतीने पॉईंटर अपडेट करायचं आहे. सो यू हॅव टू नो इट. Once you know it, okay, to create an algorithm is very easy. I will tell you how to create an algorithm. There is no need of any book, any material. You can easily create an algorithm. तुम्ही स्वतः ते अल्गोरिदम बनवू शकता. त्याच्यासाठी जास्त काही मटेरियलची आवश्यकता नाही. आपण बघणार आहोत पुढच्या सेशनमध्ये. तर पण आजच्या सेशनमध्ये आपण एवढंच बघणार आहोत, सिंगली लिंक लिस्ट काय असते, कशा पद्धतीने रिप्रेझेंट करतो आणि त्यावर कोणती ऑपरेशन परफॉर्म करता येतात. ओके, आय विल शेअर दिस मटेरियल विथ यू ऑल्सो. ओके, नाव okay, so in this post, okay, if you observe on the screen, in this post, methods to insert a new node in a linked list are discussed. A node can be added in 3 ways. At the front म्हणजे beginning of the linked list. At a given node म्हणजे काय, middle ला कुठेही आपण इन्सर्ट करू शकतो. And at the end of a linked list. At the end of a linked list. Okay, तर इथे एक लिंक लिस्ट दाखवली आहे बघा सुरुवातीला. बघा हे एक्झाम्पल बघा फक्त. तुम्हाला मी एक एक्झाम्पल बोर्डवर ड्रॉ करेन आणि तुम्हाला त्याचे फोटो पाठवेन. आजच करेन मी तुम्हाला, कारण ह्यासाठी बोर्डची अत्यंत आवश्यकता आहे. सध्या माझ्या लॅपटॉपचा थोडा प्रॉब्लेम झाल्यामुळे मला लॅपटॉपवर झूम मीटिंग घेता येत नाही, म्हणून हे रेकॉर्डेड सेशन पाठवतो आहे. पण मी तुम्हाला बोर्डवर ते सॉल्व करणार आहे. ओके, आणि त्याचे फोटो पाठवणार आहे आणि आपण मग स्टेप बाय स्टेप त्याच्यावर डिस्कशन करू. ओके, ठीक आहे. तुम्ही लक्षात आलं असेल, सुरुवातीला बघा काय होतं. हेड कुठे पॉईंट करत होता, एकडे पॉईंट करत होता. लक्ष द्या, इथे तुम्हाला स्क्रीनवर सगळ्या गोष्टी दिसतील. आणि लिंक लिस्टमध्ये किती एलिमेंट्स होती, 4 एलिमेंट्स होती. हेड पॉईंट कुठे करत होता, एकडे. हेड इज पॉइंटिंग टू ए अँड फ्रॉम ए यू कॅन गो टू बी, फ्रॉम बी टू सी, सी टू डी अँड फ्रॉम अ डी, ओके, डी नोड इज पॉइंटिंग टू अ नल. इट मीन्स दॅट डी इज माय लास्ट नोड. डी इज अवर लास्ट नोड. ही सुरुवातीची लिंक लिस्ट होती. मग त्या लिंक लिस्टमध्ये आपल्याला इन्सर्शन करण्याची आवश्यकता होती. सिच्युएशन काय होती, यू वॉन्ट टू इन्सर्ट अ न्यू एलिमेंट इन अ गिवन लिंक लिस्ट, बट ॲट द बिगिनिंग, ॲट द फ्रंट. काही लोक ॲट द बिगिनिंग म्हणतात, काही वेळेला ॲट द फ्रंट म्हटलेलं असतं. दोघांचाही अर्थ सेम आहे, ॲट द बिगिनिंग और ॲट द फ्रंट. ठीक आहे, सुरुवातीला तुम्हाला त्या लिंक लिस्टमध्ये एलिमेंट इन्सर्ट करायचं आहे आणि त्यासाठी तुम्ही काम करताय. मग काय केलं पाहिजे, तुम्ही ते नवीन एलिमेंट तुमच्याकडे अवेलेबल आहे. एलिमेंट म्हणजे काय, नोड आहे आपला. नोडमध्ये किती गोष्टी असतात, डेटा आणि त्याची लिंक. तर डेटा अवेलेबल आहे, डेटा काय, ई आहे, पण त्याची लिंक कुठे ठेवायची हे माहीत नाही तुम्हाला. आता आपण 1 बाय 1 विचार करत चालू. ठीक आहे, चेंजेस कसे करायचे असतात लक्षात ठेवा. तुम्ही लिंक लिस्ट ड्रॉ केली आहे, सुरुवातीची लिंक लिस्ट ड्रॉ केली आहे, त्याच्यामध्ये 4 एलिमेंट्स आहेत, ते तुम्ही ड्रॉ केलेली आहे. ठीक आहे, बाकीचे ॲरोज बघू नका. आणि हेड कुठे पॉईंट करतो, एकडे पॉईंट करतो, एवढंच बघा. आता तुम्हाला काय करायचं आहे, ईला म्हणजे नवीन एलिमेंटला तुम्हाला सुरुवातीला ॲड करायचं आहे, ॲट द फ्रंट ॲड करायचं आहे. ह्याचा अर्थ असा आहे की तुमचा नवीन नोड हा काय बनणार आहे, स्टार्टिंग नोड बनणार आहे तुमचा. ओके, स्टार्टिंग नोड बनणार आहे, जिथून तुमची लिंक लिस्ट स्टार्ट होते. मग याचा अर्थ असा आहे की जो हेड पॉईंटर आहे, हेड पॉईंटरने काय केलं पाहिजे, तुमच्या नवीन नोडला पॉईंट केलं पाहिजे. पहिला पार्ट आधी अपडेट करा. आता पहिल्यांदा हेड कुठे पॉईंट करत होता, एकडे पॉईंट करत होता, तो बघा क्रॉस केला आहे. बघा चित्रामध्ये बघू शकाल, तुम्ही डायग्राममध्ये बघू शकाल, दॅट पर्टिक्युलर लिंक इज क्रॉस्ड मार्क. क्रॉस मार्क का केली आपल्याला, ती आता आवश्यक नाही. सुरुवातीला हेड कुठे पॉईंट करत होता, एकडे पॉईंट करत होता, परंतु आताच्या केसमध्ये हेडने कुठे पॉईंट केलं पाहिजे, ईकडे पॉईंट केलं पाहिजे. म्हणून हेडची जी लिंक होती ती आपण काय केली, क्रॉस केली. बघा रेड कलरने क्रॉस केलेली आहे. आणि त्यानंतर हेडने आपली लिंक अपडेट केली. आता हेड कुठे पॉईंट करायला लागला, एकडे पॉईंट करायला लागला. सो हेड इज नाव पॉइंटिंग टू अ न्यू नोड दॅट इज हॅव्हिंग अ व्हॅल्यू ई. राईट. आता पुढचा पार्ट, जर ई आपला फ्रंट नोड असेल किंवा स्टार्टिंग नोड असेल, तर ईने पुढचा नोड कोणता आहे, त्याचा नेक्स्ट नोड कोणता आहे तो सांगितला पाहिजे. मगाशी जसं ए जर आपला स्टार्टिंग नोड होता, तर ए सांगत होता पुढचा नोड कोणता आहे, तर बी आहे. बी सांगत होता त्याच्या पुढचा नोड कोणता आहे, तर सी आहे. तेव्हा लिंक एस्टॅब्लिश आहेत तिथे. परंतु आता नवीन नोड आल्यामुळे आता ई हा तर हेड स्टार्टिंग नोड झाला, हेडने आपला ईला पॉईंट केला आहे, बरोबर आहे. पण हेडच्या पुढे कोणता नोड आला पाहिजे, ए आला पाहिजे. हे इझी आहे, तुम्ही इझिली लॉजिकली तुम्ही प्रूव्ह करू शकता. ईच्या पुढे कोणता नोड आला पाहिजे, ए आला पाहिजे. मग ईचा जो पॉईंटर आहे, ईचा जो नेक्स्ट आहे तो कुठे आला पाहिजे, एकडे आला पाहिजे. तो आपण अपडेट केला.
So now your E is your new starting node, okay, or a start point or a start node. And from E you can go to A, from A to B, B to C, C to D. आता तुम्हाला समजलं असेल, आपल्याला इन्सर्शन करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचं शिफ्टिंग करावं लागलं नाही. आपण ते डायरेक्टली इन्सर्ट करू शकलो. आपल्याला काय करावं लागलं, फक्त हेडचा जो पॉइंटर आहे, हेड पॉइंटर तो चेंज करावा लागला, अपडेट करावा लागला. आणि ईचा जो लिंक आहे किंवा ईचा जो नेक्स्ट आहे त्याला पण आपल्याला काय करावं लागलं, रिडिफाईन करावं लागलं, सांगावं लागलं ईचा नेक्स्ट कुठे पॉईंट करतोय ते. परंतु आपल्याला एलिमेंट शिफ्ट करण्याची गरज लागली नाही. आपण ह्याच्यानंतर अजून एखादा नोड पण इन्सर्ट करू शकतो. समजा तुम्हाला एफ इन्सर्ट करायचं आहे ॲज अ स्टार्ट नोड, तुम्ही काय करणार आहात, हेडची जी लिंक आहे ती क्रॉस करणार तुम्ही. सुरुवातीला आता हेड कुठे पॉईंट करतो आहे, ईकडे पॉईंट करतो, त्याला क्रॉस करणार आणि हेडला कुठे घेऊन येणार, एफकडे घेऊन येणार. आणि एफ जर स्टार्टिंग नोड असेल तर काय करणार आहात तुम्ही, एफचा जो लिंक आहे, एफचा जो नेक्स्ट आहे तो कुठे पॉईंट करेल, ईकडे पॉईंट करेल. ओके, आणि बाकीची जी लिंक लिस्ट आहे ती आहे तशी राहील. सो देर इज अ नो नीड टू चेंज एंटायर लिंक लिस्ट, वी जस्ट हॅव टू अपडेट द पॉइंटर्स. Okay, so that you can easily insert an element. This is insertion in the beginning or at the front. Okay, but there is a insertion at the end also. At the end जर इन्सर्शन करायचं असेल तरी पण तुम्हाला करता आलं पाहिजे. कशा पद्धतीने केलं आहे बघा, ॲट द एंड. आपण आधी ॲट द एंड बघू. सो दिस इज अ केस ऑफ इन्सर्शन ॲट द एंड. So initially you are having a linked list is having a 4 elements or 4 nodes A, B, C, D, and head is pointing to A. Now you want to insert a new node, okay, new element, that is element E in a linked list. So नवीन नोड ॲड करायचं असेल तर नोड आणून ठेवणार तुम्ही, नोड तुम्ही प्लेस करणार. आता पुढचा पार्ट काय करणार की ॲट द एंड करायचं आहे आपल्याला, म्हणजे ई आपला एंड नोड झाला पाहिजे. ह्याचाच अर्थ जर एखादा नोड एंड नोड व्हायचा असेल किंवा व्हायला हवा असेल तर काय गोष्ट महत्त्वाची आहे की त्याच्या लिंकने किंवा त्याच्या नेक्स्टने कुठे पॉईंट केलं पाहिजे, नलला पॉईंट करायला पाहिजे. If a link of a given node is pointing to a null value, in that case that node becomes a last node or end node, right? So this is the characteristics of a last node. So if you want to make E as a last node or a new node as a last node, then the link or next of a node E should points to null. So it is pointing to null, null कडे त्याने पॉईंट केलं. आता पुढचा पार्ट, ई लास्ट नोड बनला पाहिजे. ह्याचा अर्थ काय, डी लास्ट नोड नाही आहे आपला. मग डी लास्ट नोड जर नसेल तर डीचा जो लिंक आहे, डीची जी लिंक आहे त्याने कुठेतरी पॉईंट केलं पाहिजे, दुसऱ्या नोडला पॉईंट केलं पाहिजे. तो नलला पॉईंट करतो आहे आधीच्या केसमध्ये, त्याने कुठेतरी दुसरीकडे पॉईंट केलं पाहिजे. दुसरीकडे कुठे, जो लास्ट नोड आहे त्याकडे. मग ईचा जो पॉइंटर आहे तो सुरुवातीला नल होता बघा, तो आपण क्रॉस केला. आणि डीचा पॉइंटर जो आहे, डीचा लिंक पॉइंटर आहे तो सुरुवातीला काय होता, नल होता, तो आपण क्रॉस केला आणि त्याचा पॉइंटर आपण कुठे अपडेट केला, ईकडे अपडेट केला. सो नाव माय लिंक लिस्ट बिकम्स हेड इज पॉइंटिंग टू ए, देन फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, फ्रॉम डी यू आर गोइंग टू ई, अँड ई फ्रॉम ई, okay, or link of E, it's pointing to a null, so E is the last node. So it is very easy to insert an element at the end of a linked list. इथे पण आता ह्या केसमध्ये पण आपल्याला कोणत्याही प्रकारचं शिफ्टिंग ऑपरेशन करण्याची गरज नाही. तुम्हाला जिथे इन्सर्ट करायचं तिथे इन्सर्ट करू शकता, फक्त तुम्हाला पॉइंटर अपडेट करावे लागले. ओके, इन्सर्शनच्या वेळेला जे करावं लागतं तीच गोष्ट डिलिशनला करावी लागत नाही. डिलिशनमध्ये थोडे चेंजेस आहेत, ते तुम्ही लॉजिकली आयडेंटिफाय करायचे आहेत. आणि हे जे चेंजेस आहेत ते लक्षात यायला लागले की तुम्ही अल्गोरिदम लिहू शकता. आता ह्याच गोष्टी फक्त आपल्या अल्गोरिदम मॅनरमध्ये लिहायच्या आहेत. आणि एकदा अल्गोरिदम बनला की प्रोग्रामिंग खूप इझी असतं. सो बट इम्पॉर्टंट थिंग इज दॅट यू हॅव टू अंडरस्टँड. बऱ्याच लोकांना, अगदी डिग्री झालेल्या लोकांना पण हेच समजत नाही की इन्सर्शन कसं करायचं, पॉइंटर कोणते अपडेट करायचे, डिलिशन कसं करायचं, पॉइंटर कसा अपडेट करायचा, हेच लक्षात येत नाही. मग अल्गोरिदम समजत नाही आणि मग सी प्रोग्राम पण बनवता येत नाही किंवा जावा प्रोग्राम पण बनवता येत नाही. महत्त्वाची गोष्ट अंडरस्टँडिंग आहे. वन्स यू अंडरस्टँड इट, ओके, इट इज व्हेरी इझी टू क्रिएट अन अल्गोरिदम. तेव्हा ह्याच्यावर फोकस करा, अंडरस्टँडिंग होण्यावर फोकस करा. अजूनही तुम्हाला डाऊट असेल तर विचारा. In the next session we will discuss the last case in a insertion operation, that is insertion at the मिडलला आपण एलिमेंट कसं इन्सर्ट करायचं ह्याबद्दल आपण डिस्कशन करणार आहोत. आणि नंतर आपण डिलिशनच्या केसेस डिस्कस करणार आहोत. ओके, वन्स वी डिस्कस ऑल केसेस देन वी विल ट्राय टू राईट अन अल्गोरिदम. आधी आपण केसेस डिस्कस करू, नंतर अल्गोरिदम लिहू. डायरेक्टली अल्गोरिदम लिहून काही फायदा नाही. ओके,
फक्त ते पुस्तकातलं फक्त काढून त्याच्यामध्ये लिहून काही फायदा होत नाही आपल्याला. ओके, आपल्याला स्मार्ट वर्क करायचं आहे. फर्स्ट यू अंडरस्टँड इट, देन यू 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 कॅन इझिली राईट अन अल्गोरिदम. तुमचे जे सिनियर बॅच आहे की जे आता 3rd इयरला आहेत, त्याच्यामधल्या काही मुलांनी स्वतः अल्गोरिदम बनवले आहेत. त्यांना फक्त कन्सेप्ट सांगितली होती, त्यांना फक्त अंडरस्टँडिंग करून दिलं होतं की सिंगल इंग्लिशमध्ये इन्सर्शन कसं करायचं, डिलिशन कसं करायचं, ह्याबद्दल मी त्यांना सांगितलं होतं. अर्थात त्यावेळेला कोविड नसल्यामुळे त्यांना डायरेक्टली बोर्डवर दाखवता आलं. सध्या काही लिमिटेशन्स आहेत, त्यामुळे अशा पद्धतीने ह्या सगळ्या गोष्टी दाखवाव्या लागतात. परंतु त्यांना कन्सेप्ट सांगितल्यानंतर त्यांनी स्वतः अल्गोरिदम क्रिएट केले, स्वतः प्रोग्रामिंग करण्याचा प्रयत्न केला आणि सक्सेसफुली केलेले आहे त्यांच्यापैकी बऱ्याच लोकांनी. सो आय एम एक्सपेक्टिंग दॅट यू ऑल्सो try to do it, okay, because it is very required that you have to first understand, then it is very easy that you can write an C program or you can build an algorithm. Okay, so today in this session we will stop. Okay, in the next session we will discuss remaining case of insertion, and we will also discuss about the deletion operation. Okay, thank you all.